আজকের টপিক হচ্ছে আল্ট্রাসাউন্ড। কি জানিস এই সম্বন্ধে? জেল ইউজ করা হয় সারা, হ্যাঁ, ইটস অ্যান ইমেজিং টেকনিক। ভেরি গুড, ইয়েস। ইউজ হাই ফ্রিকোয়েন্সি broadband sound waves more than to 20,000 hertz or 2 kilohertz, okay, reflected by tissues up to varying degrees depending on the tissue content, type and consistency, okay, converting the echoes into electric signals, okay, interpreting and displaying those signals, okay, can be snapshot or in real time, okay. আচ্ছা, যে এফেক্টটা হয় তার নাম হচ্ছে পিজোইলেকট্রিক এফেক্ট। The ultrasound beam and the receipt of echoes is achieved by piezoelectric crystals, okay. এই একটা এমসিকিউ থাকে অনেক সময়, পিজোইলেকট্রিক এফেক্ট, ঠিক আছে, বা পিজোইলেকট্রিক ক্রিস্টালস, ঠিক আছে, এটা মাথায় রাখতে হবে। Mounted in an array on a probe, the probe can be fixed or oscillating. The wave of sound can be focused to a point of interest. The image is displayed on an oscilloscope or TV screen. একটা স্ক্রিনের মাধ্যমে we can see it, okay. The image will be formed by direction of echo, strength of an echo, time taken for the echo to return, ঠিক আছে। These three characteristics determine which pixels on the screen will light up and with what intensity, ঠিক আছে। Typically involves frequencies of 2 to 15 megahertz. আচ্ছা, এইগুলো বেশি বলে বোর হবি, কিছু কিছু আল্ট্রাসাউন্ড পিকচার দেখাই, ঠিক আছে। আচ্ছা, প্রোবস, কি কি প্রোবস আমরা ইউজ করি ইন গাইনোকোলজি, ইন অবস্টেটিক? একটা, এটা কি বলে, এটাকে ট্রান্স ভ্যাজাইনাল প্রোব একটা, আর একটা ট্রান্স অ্যাবডোমিনাল প্রোব, ঠিক আছে। নেক্সট করতে না, এর মধ্যে একদম বাঁ দিকের কর্নারে যেটা আছে ট্রান্স অ্যাবডোমিনাল প্রোব, এটা ঠিক আছে, কনভেক্স প্রোব। আরেকটা আছে দেখ এন্ডোক্যাভিটারি, দিস ইজ ট্রান্স ভ্যাজাইনাল প্রোব, ঠিক আছে। বাকিগুলো ইউজ করা হয়, ঠিক আছে, অন্য অ্যাসপেক্টে, কিন্তু এই দুটোই মেইনলি আমরা ইউজ করি, ট্রান্স অ্যাবডোমিনাল আর ট্রান্স ভ্যাজাইনাল প্রোব, ঠিক আছে। আচ্ছা, এগুলো থিওরি পার্ট, এগুলো ট্রান্সঅ্যাবডোমিনাল আল্ট্রাসোনোগ্রাফি, ট্রান্সভ্যাজাইনাল আল্ট্রাসোনোগ্রাফি, ডপলার আল্ট্রাসাউন্ড, টিস্যু হারমোনিক ইমেজিং, 3 ডাইমেনশনাল 3D আল্ট্রাসাউন্ড, ওকে। আচ্ছা, কি কি ক্রাইটেরিয়া আমরা ট্রান্সঅ্যাবডোমিনাল করব তখন? ফুল ব্লাডার, প্যানোরামিক ভিউ, ইট ইজ ইউজড মেইনলি ফর লার্জ মাস, ওকে, এনি ইন্টারঅ্যাবডোমিনাল অর্গানস, ঠিক আছে, আর লিম্ফ নোডস। আর ট্রান্সভ্যাজাইনাল প্রোব আমরা ইউজ করি ফর any gynecological issues, okay, to look for uterus, ovaries with bilateral tubes, ঠিক আছে। we can see follicles, আমরা টিভিএস প্রোব দিয়ে কি করি, ফলিকুলোমেট্রি করি, ফলিকুলোমেট্রি, হ্যাঁ, সাইজ অফ, টু লুক ফর দ্য সাইজ অফ দ্য ফলিকল, ঠিক আছে, কোন সাইজের কত সাইজ থাকে মিনিমাম ফলিকুলার ফর রাপচার, fully mature follicle কত সাইজ হয়, 18 millimeter or more, 18 millimeter or more, to look for any collection in the POD is present or not, ঠিক আছে। this is normal appearance, okay. Transabdominal probe, এটা the middle one is uterus, okay, endometrium and both ovaries, right ovary and left ovary. The probe should be placed like this, ঠিক আছে। this is the, এটা আগেরটা যেটা ছিল সেটা হচ্ছে আমরা হরাইজন্টালি বসিয়েছিলাম, এক সেকেন্ড, এটা হরাইজন্টালি বসিয়েছিলাম প্রোবটাকে, ঠিক আছে, এটা লংজিটিউডিনালি বসিয়েছি, লংজিটিউডিনাল ভিউ হচ্ছে এরকম, ঠিক আছে।
upper blackish part is bladder, urinary bladder. This part is bladder. Okay. And this is endometrium, cervix and the vagina. And behind the uterus, rectum, and between rectum and uterus, pouch of Douglas. This is transvaginal probe. ঠিক আছে? This uterus is anteverted. What is anteversion? The angle between. What is anteversion? No. Version মানে কি? Anteverted মানে angle between uterus and vagina. This is anteverted. ঠিক আছে? Fundus faces the same direction as bladder. Bladder কোথায় থাকবে? সামনের দিকে থাকবে। ইউটেরাসের সামনের দিকে ব্লাডার থাকবে। ঠিক আছে? And this is retroverted. Uterus is retroverted. Okay? So this is uterus, the total thing, and this is endometrial cavity. Any point? It has a point. This is endometrial cavity. Okay. This one is uterus, and it puruta. The puruta uterus, and this is cavity. Clear? The longitudinal view of uterus. ঠিক আছে? This one is urinary bladder. Transabdominal scan এ সব সময় ফুল ব্লাডার করে দেখতে হয়। ঠিক আছে? And this is uterus. This is utero-cervical length total. ঠিক আছে? ঠিক আছে? These are all normal measurements. ঠিক আছে? এগুলো কি দেখাচ্ছি না? আচ্ছা, এগুলো থিওরি পার্ট, এগুলো আমি স্কিপ করে যাচ্ছি। হ্যাঁ, কি ক্ষেত্রে দেখবো, কি ক্ষেত্রে ইউএসজি আমরা করবো? এনি কনজেনিটাল অ্যানোমালিস, uterine congenital anomalies either present or not, any myoma is present or not. ঠিক আছে? Any uterine pathology like adenomyosis. Okay? Any polyp or fibroid which are presented as abnormal uterine bleeding. Okay? Postmenopausal bleeding. What should we look for? কি দেখবো আমরা? Endometrial thickness. This is very important. ঠিক আছে? যে normally postmenopausal in case of postmenopausal women, in any postmenopausal woman, endometrial thickness must be less than 4 mm. 4 mm এর কম হয় endometrial thickness. যদি more than 4 or 5 mm হয় তো হ্যাঁ, তাহলে আমরা কি করি? আমরা তাহলে কি করব? হ্যাঁ, তো কি করব? আমরা বায়োপসি করব এন্ডোমেট্রিয়াল। ঠিক আছে? আমরা ডিসি এন্ডোমেট্রিয়াল বায়োপসি করব। ঠিক আছে? আচ্ছা, মিসিং আইএমসিডি। ঠিক আছে? These are all congenital anomalies, uterine anomalies. Okay? This one is biconvate uterus. That two separate thing. Okay? ঠিক আছে? This is কি স্ক্যান? টিএস না টিভিএস? কি করে বলি ট্রান্সঅ্যাবডোমিনাল, কি করে বলি ট্রান্সভ্যাজিনাল? বল।
ব্লাডার দেখা যাচ্ছে না, তাহলে কি হবে? ডায়াডাইটিস দুটো থাকে। This one is septate. ঠিক আছে? Now fibroid. Okay. Where is the fibroid? এখানে ফাইব্রয়েডটা কোথায় আছে? কোথায় ফাইব্রয়েড আছে? That endometrium হচ্ছে এটা। This one is endometrium. ঠিক আছে? এটা একটা ফাইব্রয়েড। এখানে একটা ফাইব্রয়েড আছে। So this one is submucous fibroid. Here is the endometrial cavity, uterine cavity এটা। ওকে, ঠিক আছে? এগুলো সবই হচ্ছে ট্রান্সভ্যাজানাল সোনোগ্রাফি। These are all pictures of ট্রান্সভ্যাজানাল সোনোগ্রাফি। ঠিক আছে? এখানে আমরা কি করেছি? ডপলার ইউজ করেছি। ঠিক আছে? তাহলে poor vascularity of the mass further confirms the diagnosis of a fibroid. Okay, these are all fibroid. যখনই ট্রান্স অ্যাবডোমিনাল আল্ট্রাসাউন্ড হবে সব সময় ব্লাডার দেখতে হবে। হ্যাঁ, যে কোনো যখনই পিকচার দেবে, তোদেরকে পিকচারই দেবে, পিকচার দিলে সবসময় আগে দেখবি ব্লাডার দেখা যাচ্ছে কিনা। এটা কিন্তু খুব ভাইটাল। যদি ব্লাডার দেখা যায় তার মানে it is a picture of, it is a scan of trans abdominal sonography. ঠিক আছে? আসবে? ঠিক আছে? আর কি কি হতে পারে ট্রান্সভ্যাজানাল সোনোগ্রাফিতে? আমরা আর কি দেখি? কি বললাম? অ্যাডনেক্সা দেখি। কি দেখি অ্যাডনেক্সাতে? বললাম ডিউরিং দ্য ইনফার্টিলিটি চেকআপ কি করি আমরা? ফলিকুলোমেট্রি। কখন করি ফলিকুলোমেট্রি? কি করি, কেন করি ফলিকুলোমেট্রি? আমরা কখন করি বল? এনি আইডিয়া? We are often used কখন করি? ফর দ্য ইনফার্টিলিটি চেকআপ। কখন আমরা কোন একটা কাপল এসছে ফর দ্য ইনফার্টিলিটি চেকআপ, তখন আমরা কি করি? আমরা ওভুলেশন ইন্ডাকশন, যদি প্রথমে দেখি আমরা কিছু কিছু রুটিন চেকআপ করি। ঠিক আছে? থাইরয়েড, প্রোল্যাকটিন, সুগার, ঠিক আছে? নর্মাল যে রুটিন চেকআপ, নর্মাল আল্ট্রাসাউন্ড, কোনো কিছু প্যাথোলজি আছে কিনা দেখি, কোনো কিছু অ্যাবনর্মালিটি আছে কিনা, এএমএইচ দেখি। এগুলো করার পরে সবকিছু নর্মাল থাকে, তারপরে আমরা এইচএসজি করি। কেন এইচএসজি কেন করি? না, এনি পেটেন্ট ফ্যালোপিয়ান মানে টিউব আছে কিনা, পেটেন্ট অস্টিয়া আছে কিনা, ঠিক আছে? তার জন্য আমরা এইচএসজি করি। ঠিক আছে? যদি অস্টিয়া খোলা থাকে, ওপেন থাকে, যদি বাইল্যাটারাল স্পিলেজ থাকে, তাহলে বোথ অস্টিয়া আর ওপেন। ওকে, দেন তারপর আমরা কি করি? তারপরে আর কি করি? আর একটা ইনফার্টিলিটি চেকআপ আর কি করি? নেক্সট হাজব্যান্ড সিমেন অ্যানালাইসিস করি। ঠিক আছে? ইফ অল দ্য প্যারামিটারস আর নরমাল, দেন আমরা ওভুলেশন ইন্ডাকশন করি। ঠিক আছে? তাহলে ওভুলেশন ইন্ডাকশন কি দিয়ে করি? কোন মেডিসিন দিয়ে আমরা? প্রেফারেবলি কি দিয়ে আমরা কি ইউজ করি? তো ইনফার্টিলিটি ইয়ে হয়নি, ক্লাস হয়নি, ইনফার্টিলিটি ক্লাস। আচ্ছা, লেট্রোজোল ইউজ করি আমরা, লেট্রোজোল ইউজ করি অ্যারোমেটিসিন। ঠিক আছে? লেট্রোজোল আমরা ডে 3 টু ডে 7, ঠিক আছে, আমরা ইউজ করি ফর কিসের জন্য?
ওভুলেশন ইনভার্সন। ঠিক আছে, তারপরে আমরা কি করব, ডে 9 or day 10 onwards আমরা on alternate day we look for the growing follicle। ঠিক আছে, আমরা ফলিকল দেখব। ইফ যদি সাইজ 18 মিলিমিটার অর মোর হয়, 18 মিলিমিটার বা তার বেশি হয়, তখন আমরা কি করব, আমরা রাপচার করাবো। কি দিয়ে করাবো, আমরা কি ইনজেকশন দিই, বিটা-ইসি দিই। ঠিক আছে, বিটা-ইসি দিয়ে, তো সেই জন্যই ফলিকুলোমেট্রি হচ্ছে ইজ এ মডালিটি যেটা দিয়ে আমরা একমাত্র গ্রোয়িং ফলিকেলের সাইজটা আমরা বুঝতে পারি। ঠিক আছে, যে ফলিকেলটা গ্রো করছে কিনা বা কোন ওভারি থেকে ফলিকেলটা রিলিজ করছে। ঠিক আছে, এটা বুঝেছিলাম না। আচ্ছা, দিস ওয়ান ইজ কোথায়, হোয়ার ইজ দ্য ফাইব্রয়েড, কোথায় কোথায় দেখ লেখা আছে এখানে, দিস ওয়ান ইজ ফাইব্রয়েড, this one is fibroid, here is the cervix, this is a কোন টাইপের স্ক্যান, ট্রান্স ভ্যাজাইনাল। এতক্ষণ ধরে বললাম ভালো করে দেখ, where is the bladder, this one is the bladder, so this is trans abdominal scan and this one is, এটা কি, এটাও ট্রান্স abdominal, why it is the bladder। ঠিক আছে, this hypocritic area যেখানে ব্ল্যাক আছে না, তার মানে সেখানে ফ্লুইড আছে। ফ্লুইড হচ্ছে জেনারেলি ইউএসজিতে আল্ট্রাসাউন্ডে ব্ল্যাক। ঠিক আছে, হাইপোইকুইক এন্ড হাইপারইকুইক ইজ আ হাইপোইকুইক দুটো টার্ম আছে। ঠিক আছে, তাহলে হিয়ার ইজ দ্য ফাইব্রয়েড, সাবসেরাস ফাইব্রয়েড, হিয়ার ইজ দ্য ইউটেরাস, ইট ইজ প্রেজেন্ট ইন দ্য, দিস সাবসেরাসাল ফাইব্রয়েড ইজ প্রেজেন্ট ওভার দ্য, কোথায় প্রেজেন্ট আছে, ইউটেরাসের কোন ওয়ালে, কোন ওয়ালে প্রেজেন্ট আছে সেটাকে দেখ, কোথায় আছে এটা, এটা ইউটেরাস, এটা সার্ভিক্স, এদিকে ভ্যাজাইনা আছে, তাহলে ফাইব্রয়েডটা এখানে আছে। কোন ওয়ালে আছে ফাইব্রয়েডটা, কোন ওয়ালে, কোন ওয়ালে, ফাইব্রয়েড ইজ সিচুয়েটেড ইন হুইচ ওয়াল, কোন ওয়ালে প্রেজেন্ট আছে, আমি সেটা জিজ্ঞেস করছি। অ্যান্টেরিয়র ওয়ালে আছে, কারণ আমার যে প্রোবটা আছে, প্রোবটা তো আমার এখানে টাচ করা আছে। ঠিক আছে, হিয়ার ইজ আ ব্লাডার, ফাইব্রয়েড যখনই ইউটেরাস থাকবে, ইউটেরাসের ব্লাডার কোন দিকে থাকবে, অ্যান্টেরিয়র থাকবে, একটু আগেই তো বললাম। তাহলে ইফ ব্লাডার ইজ প্রেজেন্ট অ্যান্টেরিয়র টু দ্য ইউটেরাস, দেন ফাইব্রয়েড ইজ প্রেজেন্ট অন দ্য অ্যান্টেরিয়র অফ দ্য ইউটেরাস, হিয়ার। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছিস? এখানে যেটা দেখিয়েছে সেটা হচ্ছে কালার ডপলার। Where is the fibroid? Where is the uterus? Where is the fibroid? This one is uterus. This one is uterus. This one is endometrium. Okay. Here is the bladder. And this one is pedunculated fibroid. Subserous pedunculated fibroid. বুঝতে পারলি? বুঝতে পারলি না? বুঝতে পারলি না? Here is the uterus. ঠিক আছে, এখানে ইউটেরাস আছে। Probably this is the bladder. ঠিক আছে, এবং here is the fibroid. Subserous peduncle. Here is the stalk. বুঝতে পেরেছিস? The fibroid stalk may twist on itself. অনেক সময় কি হয়, এই ওয়ান্ডারিং ফাইব্রয়েড এটা ছিঁড়ে গিয়ে it is roaming in the peritoneal cavity. ঠিক আছে, তোদেরকে ছবিগুলোই দেখতে হবে, চিনতে হবে, এছাড়া তারপরে কোশ্চেন করবে, আর কিছু নেই। আচ্ছা, here now is the adenomyosis. What is adenomyosis? Presence of gland and stroma, ঠিক আছে, in the myometrium. ঠিক আছে, so it is a common benign condition that often coexist with endometriosis. What is endometriosis? What is endometriosis? Ectopic endometrial tissue. Okay, both gland and stroma. ঠিক আছে,
এগুলো সব এটা মনে রাখতে হবে, অ্যাসিমেট্রিক্যালি থিকেন্ড ইউটেরাস ইউজুয়ালি পোস্টেরিয়রলি, ঠিক আছে, অ্যাসিমেট্রিক্যালি থিকেন্ড, এই জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে, ঠিক আছে। এগুলো সব থিওরি পার্ট। এবার দেখ, হিয়ার ইজ দ্য ডিফিউজ এন্ডোমেট্রিয়াম, ঠিক আছে। দেখ কোনো কিন্তু এন্ডোমেট্রিয়াম বুঝতে পারছিস এখানে, এখানে বুঝতে পারছিস কোথাও এন্ডোমেট্রিয়াম? আগে একটা সরু লাইন মতো ছিল, ইউটেরাস ছিল, ইউটেরাস ছিল, হ্যাঁ না? কিরকম ছিল ছবিটা? অ্যান্টেরিয়রলি যদি হয় ইউটেরাস এরকম ইউটেরাস ছিল, ঠিক আছে, এখানে প্রোব আছে, ব্লাডার সামনে আছে, ঠিক আছে, তাহলে একটা সোজা এরকম একটা দাগ ছিল, হ্যাঁ না? সেটা পাচ্ছিস এখানে, দেখতে পাচ্ছিস এরকম, বুঝতে পেরেছিস? ঠিক আছে, here is a cystic appearance with thickened endometrium, that ঠিক আছে। একদম বাল্কি বড় একদম, বুঝতে পেরেছিস? কালার ডপলার দেওয়া হয়েছে, ডপলার দেওয়া হয়েছে, ঠিক আছে। ইট ইজ এ স্ক্যান অফ ট্রান্স abdominal and vaginal, transvaginal scan, yes, okay. This is a scan of, here is the urinary bladder, this is a IUCD in utero, in utero কথাটা বলতে হবে, ঠিক আছে, in utero, intrauterine contraceptive device, in situ, okay. Here is the IUCD, এগুলোই পরীক্ষাতে তোদেরকে এগুলোই দেবে, তারপরে জিজ্ঞেস করবে অন্য কোশ্চেন, ঠিক আছে, আগে ছবিগুলোকে চিনতে হবে, ঠিক আছে, intrauterine contraceptive device, ঠিক আছে, সব এই কটা, ঠিক আছে। আচ্ছা, নাও IUCD penetrating the myometrial valve, দেখ this one is a uterus, ঠিক আছে, আগে আগে কোথায় ছিল দেখ, কত সুন্দর দেখতে লাগছিল, মাঝখানে ছিল, তাই না, একদম সুন্দর, এন্ডোমেট্রিয়াল ক্যাভিটির মধ্যেই আছে, ঠিক আছে। কিন্তু নেক্সট দেখ পরে যেটা আছে, দেখ this one is a entering into the myometrium, this IUCD is entering into the myometrium, তাই না, ঠিক আছে। yes, cervical IUCD দেখতে পাচ্ছি, IUCD, ঠিক আছে। this is a trans abdominal, transvaginal, now where is the IUCD? Yes, here is the bladder, it may perforate from the uterus to the entering into the bladder, okay. Yes, this one is the perforated IUCD, okay. It's a tubular pathology, এগুলো ঠিক আছে। Here is a hydrocephalus, সবসময় মাথায় রাখবি the fluid either peritoneal fluid, ঠিক আছে, or ascitic fluid or any blood, ঠিক আছে, সব কিছু ব্ল্যাক লাগবে, সবসময় এটা মাথায় রাখতে হবে, ঠিক আছে। এই যে ব্ল্যাকিশ আছে, ঠিক আছে, সব পুরোটাই ব্লাড, ঠিক আছে, এখানে আলাদা করে কিছু ইন্টারেস্টিং বোঝা যাচ্ছে না, ঠিক আছে। yes, this one is hydrocephalus, profuse swelling, okay.
These are all hematosalpinx. Hemato means blood in the blood in the fallopian tube. Okay. Thick, echogenic, homogeneous material filling the lumen, suggestive of blood. ঠিক আছে? That pus, right? Is that echogenic debris. Okay. Where is the uterus? This one is uterus, and this one is the ovaries. Okay. This is the right ovary. Okay. This is a transabdominal scan, and this one is transvaginal scan. Okay. This one is ovary. Here, এগুলো কি? এগুলো ফাঁকা ফাঁকা, এগুলো কি? এগুলো ফাঁকা ফাঁকা, এগুলো এখানে পুরো ভালো বোঝা যাচ্ছে না, এখানে ভালো বোঝা যাচ্ছে। কেন এখানে ভালো বোঝা যাচ্ছে ভাই? Yes, it is very particular for pelvic pathology. ঠিক আছে? কোনো যদি TVS এ সব সময় মাথায় রাখবি, any uterus adnexal pathology খুব ভালো বোঝা যাবে। ঠিক আছে? The normal ovary resting phase is moderately echogenic, well marginated and located at the lateral edge of the broad ligament. ঠিক আছে? Because it is mobile, it may be found from pelvic cul-de-sac to lower abdomen. ঠিক আছে? জেনারেলি কোথায় পাওয়া যায়? যেখানে ফান্ডাসটা শেষ হচ্ছে তার ঠিক ল্যাটারালি থাকবে, রাইট অর লেফট ডিপেন্ডিং আপন দা তুই প্রোবটা কোন দিকে দিচ্ছিস। প্রোবটা যদি ডান দিকে দিস তাহলে রাইট সাইডেড ওভারি, প্রোবটা যদি বাঁ দিকে দিস তাহলে লেফট ওভারি। ঠিক আছে? দিস আর অল থিওরিটিক্যাল অ্যাসপেক্ট। এখানে ভালো বোঝা যাচ্ছে না, বাট দিস ওয়ান ইজ ইউটারাস। এটা ইউটারাস। ঠিক আছে? এটা সার্ভিক্স, এখানে বোঝা যায় না, এইটুকু ইউটারাস। আর দিস ওয়ান ইজ বড়, এটা কালো, এটা কি? হ্যাঁ, কি এটা? ব্লাডার। এগুলো ফেড হয়ে গেছে, এতে ভালো বোঝা যাচ্ছিল। দিস আর অল স্মল মাল্টিফলিকুলার। এইগুলো হচ্ছে ফলিকল। এই যে ছোট ছোট এগুলো দেখছিস না, এটা হচ্ছে সিঙ্গেল ইউনিলকুলার, আর এগুলো মাল্টিফলিকুলার। ঠিক আছে? দেয়ার আর মেনি ফলিকল। ঠিক আছে? বাস। মাল্টিফলিকুলার কোথায় পাওয়া যাবে? কোন ওভারিজে পাওয়া যাবে? কোথায় পাওয়া যাবে? কোথায় বললি কেউ একটা? পিসিওডিতে পাওয়া যাবে। ঠিক আছে? পিসিওডিতে কি হয়? কি হয়? হোয়াট ইজ দ্য প্যাথোলজি? অ্যানোভুলেশন। তার মানে কি হয়? ফলিকলটা রাপচার করে না, আনরাপচার ফলিকলটা, ওভুলেশন হয় না। ঠিক আছে? অ্যানোভুলেশন। তার ফলে মেনস্ট্রুয়েশন হয় না। ঠিক আছে? তোদেরকে মেইনলি যেটা দেবে পরীক্ষাতে, কয়েকটা পার্টিকুলার পিকচার দেবে। ঠিক আছে? সেগুলোকে প্রথমে আইডেন্টিফাই করতে হবে। ঠিক আছে? কেন তুই সেটা বলছিস, ঠিক আছে, সেটা বলতে হবে। দ্য রিজন, হ্যাঁ, যেটার জন্য তুই এটাকে এই ফাইব্রয়েড বলছিস বা অ্যাডেনোমাইসিস বলছিস, তো সেই রিজনটা তোকে বলতে হবে। ঠিক আছে? তারপরে রিগার্ডিং সেই টপিক থেকে তোকে কোশ্চেন, বাস এইটুকুই। কিন্তু সবার প্রথমে যেটা করতে হবে, চিনতে হবে দেখ, ইট ইজ এ নর্মাল ওভারি। ওকে, দিস ইজ নর্মাল ওভারি। ওকে, এন্ড দিস ইজ পলিসিস্টিক ওভারি। ঠিক আছে? এই ছবিটা কিন্তু চিনতে হবে। কি নাম এটা? কি বলে? কি অ্যাপিয়ারেন্স? String of pearl appearance. String of pearl appearance. দেখেছিস? এই ছবিটা চিনতে হবে কিন্তু, এটা থাকবে, পরীক্ষা থাকবে, ইনভেরিয়েবলি থাকবে এটা। ঠিক আছে? ঠিক আছে? এই দেখ, একদম এই ছবিটা থাকবে।
এগুলো সব থিওরিটিক্যাল অ্যাসপেক্ট, আমি আর যাচ্ছি না। আচ্ছা, ওভারিয়ান হাইপার স্টিমুলেশন সিনড্রোম, জানিস কি এটা? জানিস? পড়ে নিবি। এখানে কি হয়, ওভুলেশন ইন্ডাকশন করা হচ্ছে পেশেন্টের, ঠিক আছে? দেন দেখ মাল্টি ফলিকুলার, একদম কত ফলিকুল দেখ, এটা পুরো ওভারি। এর সঙ্গে আর কি থাকে, অনেক সময় কি পাওয়া যায়, ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স থাকে, অ্যাসাইটিস থাকে, ঠিক আছে? পেরিকার্ডিয়াল ইনফেকশন এগুলো থাকে অ্যাসোসিয়েটেড, ঠিক আছে? দেখ, ঠিক আছে, these are typical polycystic ovary, ঠিক আছে? সব এগুলো হচ্ছে পলিসিস্টিক ওভারি, ঠিক আছে? ঠিক আছে, কি এটা? কোনটা সিস্ট, কোনটা নরমাল সিস্ট? দিস ইজ পুরোটা, ঠিক আছে? কি কি থাকে ডারমাইডে? হ্যাঁ, ইয়েস, এক্টোডার্ম, এন্ডোডার্ম, মেসোডার্ম, ঠিক আছে? This is a tip of iceberg sign, না? These are all cystic আর mixed. Cystic থাকলে কিরকম হবে? ফ্লুইড ফিল্ড পুরোটাই, হ্যাঁ না? পুরোটা ফ্লুইড ফিল্ড। মিক্সড হলে সিস্টিক অ্যাপিয়ারেন্স থাকবে উইথ সাম সলিড কম্পোনেন্ট, ঠিক আছে? কি নাম এটা? কি এটা? আরে সিস্ট তো হলো, কি কি বলে বললাম? রকেট এন্ড, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এগুলো খুব ডিফিকাল্ট যদিও। কোথায় পাওয়া যায় থেকালুটিন সিস্ট, কোথায় পাওয়া যায় বল? bilateral thecaloidin cyst, H mode, molar pregnancy, ঠিক আছে? This is corpus luteal cyst, ঠিক আছে? ডপলার দেওয়া আছে, ঠিক আছে? এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কি এটা? কালো কিন্তু না, একদম ব্ল্যাকিশ, ব্ল্যাকিশ না। কি এটা? হ্যাঁ, অ্যাডনেক্সাল মাস তো সবই অ্যাডনেক্সাল মাস। কি এটা তাহলে? এন্ডোমেট্রিয়াম, হোয়াট ইজ এটা? কি বলে, কি সিস্ট বলে এটা? ইয়েস, দিস ইজ চকলেট সিস্ট, টিপিক্যাল চকলেট। কি অ্যাপিয়ারেন্স? গ্রাউন্ড গ্লাস অ্যাপিয়ারেন্স, ঠিক আছে? ঠিক আছে, এটা কি ইয়ে হচ্ছে? ট্রান্স ট্রান্স ট্রান্সভ্যানাল, দিস ইজ ট্রান্সভ্যানাল, ঠিক আছে? ঠিক আছে, একদম টিপিক্যাল, একদম হিউজ, ঠিক আছে? এখানে ভালো করে নাও ইন অবস্টেটিক্স, ঠিক আছে? থিওরি স্কিপ করে যাচ্ছি, ঠিক আছে? দিস ইজ কি এটা? জি স্যাক, জেস্টেশনাল স্যাক, ঠিক আছে? উইথ এমব্রায়ো, ঠিক আছে? ঠিক আছে, আমরা ফার্স্ট ট্রাইমেস্টারে কি দিয়ে মেজার করি? না 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 না, উইকস কি স্যার কোথায় ক্যালকুলেট করি? উইকস, কত উইকস প্রেগন্যান্সি সেটা আমরা ক্রাউন রাম্বলেন,
ক্রাউন রাম লেন্থ, ঠিক আছে, ক্রাউন রাম লেন্থ দিয়ে আমরা মেজার করি, ঠিক আছে। This is Yorkshire. These are all. আচ্ছা নাও কি এটা, তাহলে এটা কি প্রেগন্যান্সি? আরে এটা প্রথমে বল টুইন প্রেগন্যান্সি, বাস দ্যাটস অল। তারপর ডাইক্রোনিক ডায়ামনেটিক্স এর পরে এখানে ভালো বোঝা যাচ্ছে না, ঠিক আছে। Here is the normal value of NT less than 3 millimeter. It is done around, but it is done around কত এক্স করা হয়? 18 to 20 কি করা হয়? অ্যানোমালি স্ক্যান। এটা কি? এটা এনটি স্ক্যান। এনটি স্ক্যান কখন করা হয়? when? yes, 11 to 13 weeks, around 11 to 13 weeks, along with কি করি আমরা? এনটি উইথ, এনটি স্ক্যান উইথ কি করি আরেকটা? ফর স্ক্রিনিং অফ ডাউন সিনড্রোম কি করি? কি কি নাম কি তার? কি নাম? ডুয়াল মার্কার টেস্ট। কি থেকে ডুয়াল মার্কার? যখনই এটা দেবে তারপরে এইগুলোই জিজ্ঞেস করবে কিন্তু, ঠিক আছে। তোদেরকে তারপরে কিন্তু এনটি থেকে ডুয়াল মার্কার জিজ্ঞেস করবে, ডাউন সিনড্রোম জিজ্ঞেস করবে, ঠিক আছে। ডাউন সিনড্রোমে কি কি অ্যানোমালি হয় এগুলো জিজ্ঞেস করবে। তোকে প্রথমে যে পিকচারটা দেবে সেটা তোকে আইডেন্টিফাই করতে হবে কেন তুই বলছিস সেটা, ঠিক আছে। Where is the nasal bone? Here. Where is the nasal bone? ঠিক আছে। This is crown rump length, ঠিক আছে, crown rump length, ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছিস? This is a triplet. How many sets are there? 1 2 3, ঠিক আছে। This is also a twin pregnancy, দুটো সেট, ঠিক আছে। আমরা কি ক্যালকুলেট করি যখন লাইকার দেখি? কি ক্যালকুলেট করি? A5 SDP করি, হ্যাঁ। So normal value of A5? No. Normal value of A5? 5 to 25. 5 to 25 হচ্ছে নরমাল, ঠিক আছে। ফিটাল কাটে এগুলো ডিফিকাল্ট একটু। আচ্ছা, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। বাইপ্যারাইটাল ডায়ামিটার, ঠিক আছে, at the level of, yes, this is thalami, this is thalamus. So this is biparietal diameter from inner from outer table to inner table, ঠিক আছে, বাইরের থেকে এর ভেতর অবধি। নরমাল বিপিডি কত? কি কি থাকবে সেখানে? ল্যান্ডমার্ক যখনই স্ক্যান করব কি কি দেখতে হবে? মিডলাইন ফ্যাক সেরিব্রাই, ঠিক আছে, দিস ওয়ান ইজ ফ্যাক সেরিব্রাই, ঠিক আছে। কেভাম সেপ্টাম পেলুসিডাম, ঠিক আছে, কেভাম সেপ্টাম পেলুসিডাম, ঠিক আছে। থ্যালামাই সিমেট্রিক্যালি পজিশন অন আইদার সাইড অফ দ্য ফ্যাক্স, তার মানে দুদিকে আলাদা করে থ্যালামাই দেখা যাবে, আর ল্যাটারাল ভেন্ট্রিকল, ঠিক আছে। তাহলে এই লেভেলে আমাদেরকে বিপিডি ক্যালকুলেট করতে হবে, ঠিক আছে। This one is thalamus, choroids, this one is falx cerebri, and this is cavum septum pellucidum, ঠিক আছে, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে thalamus, this one is thalamus, thalamus, ঠিক আছে। এটা দেবে কিন্তু পরীক্ষাতে।
ঠিক আছে, বিপিডি, this one is thalamus, so now the femur length, ঠিক আছে। অ্যাবডোমিনাল সার্কামফারেন্স, অ্যাবডোমিনাল কখন দেখি মেইনলি, না না ওগুলো তো ঠিক আছে, কখন মানে ইন দ্য সেন্স অফ হুইচ ট্রাইমেস্টার, থার্ড ট্রাইমেস্টার দেখি, যখন আমরা কি করি গ্রোথ স্ক্যান করি, ঠিক আছে, ঠিক আছে, তখন অ্যাবডোমিনাল সার্কামফারেন্স আমরা দেখি, ঠিক আছে। কোন কোন ল্যান্ডমার্ক কি আছে, স্পাইন প্লাস রিব, ঠিক আছে, দিস ওয়ান ইজ স্পাইন, ঠিক আছে, দিস ওয়ান ইজ রিব, পার্ট অফ পোর্টাল ভেন, ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে, দিস ওয়ান ইজ স্পাইন, ঠিক আছে, ফিটাল স্টোমা, আর এদিকে হচ্ছে পোর্টাল ভেন, ঠিক আছে। এই লেভেলে আমরা অ্যাবডোমিনাল সার্কামফারেন্স দেখব। নাও নেক্সট ইজ একটোপিক প্রেগন্যান্সি, একটোপিক প্রেগন্যান্সি কিন্তু থাকবে পরীক্ষাতে, ঠিক আছে। একটোপিক প্রেগন্যান্সিতে একটা তো সিস্ট মতো লাগবে একটা, আর কি আমাকে চেক করতে হবে, ইউটেরাস, দেয়ার ইজ এমটি ইউটেরাস, ইউটেরাস কিন্তু দেখ, ইউটেরাস কিন্তু কিচ্ছু নেই সেখানে, ঠিক আছে, here is the uterus, empty uterus, here is around 6, gestational age হচ্ছে 6 weeks 5 days around, ঠিক আছে। এটা থাকবেই পরীক্ষা, ইনভেরিয়েবলি থাকবে, ভালো করে দেখে নেন একদম। কিরকম লাগছে এটা, কিরকম লাগছে একদম, হ্যাঁ স্নোস্টর্ম অ্যাপিয়ারেন্স, এটা তো ঠিক আছে, কিন্তু এটা গ্রেপ লাইক একদম, ঠিক আছে, বোঝা যাচ্ছে সুন্দর, ভালো বোঝা যাচ্ছে যে এইচ মোড, ঠিক আছে। থিকাল লিউটেন সিস্ট, বায়োলেটারাল থিকাল লিউটেন সিস্ট, এখানে তো টিভিএস করেছে বলে ভালো বোঝা যাচ্ছে না, ঠিক আছে। এটা কিন্তু পরীক্ষা থাকবে, ইনভেরিয়েবলি থাকবে, ইয়েস, স্নোস্টর্ম অ্যাপিয়ারেন্স, ঠিক আছে, মোলার প্রেগন্যান্সি বলতেই হবে এটা, কিন্তু ভালো করে দেখে না, এটা এটা কিন্তু পরীক্ষা ইনভেরিয়েবলি থাকবে, ইনভেরিয়েবলি থাকবে, মোলার প্রেগন্যান্সি থাকবে, একটোপিক থাকবে, ঠিক আছে, বিপিডি থাকবে, আর গাইনি থেকে আইদার কোনো কনজেনিটাল অ্যানোমালি হতে পারে, ফাইব্রয়েড হতে পারে, বা আর হচ্ছে যদি চকলেট সিস্ট থাকে, এইগুলো এই তিনটে করে মোস্ট কমন, এগুলোই থাকবে পরীক্ষাতে, ঠিক আছে। এগুলো প্রথমে আইডেন্টিফাই করতে হবে প্রথমে, ঠিক আছে, কি বললাম বুঝতে পেরেছিস, এট ফার্স্ট আইডেন্টিফাই করতে হবে, কেন আইডেন্টিফাই করে এটা বলছিস সেটা বলতে হবে, ঠিক আছে, তারপরে সেখান থেকে রিলেটেড কোশ্চেন জিজ্ঞেস করবে, ঠিক আছে, সেখানে থিওরিটিক্যাল অ্যাসপেক্ট জিজ্ঞেস করবে, ট্রান্স ভ্যাজিনাল কেন বলছিস, ট্রান্স অ্যাবডোমিনাল স্ক্যান কেন বলা হচ্ছে, এগুলো জিজ্ঞেস করবে, ঠিক আছে। বেশি থিওরি মানে আল্ট্রাসোনোগ্রাফি রিলেটেড জিনিস কিছু খুব আনলাইকলি আর কি, মানে প্রথমেই তোকে জিজ্ঞেস করবেন, তুই যদি এগুলো সব বলতে পারিস দেন তারপরে হয়তো জিজ্ঞেস করতে পারে, ঠিক আছে। তুই জিজ্ঞাসা কিছু কোয়ারিজ, ঠিক আছে, বইয়ে ছবি কিছু আছে, গুগল থেকে দেখতে পারিস, ইউটিউবে দেখতে পারিস, এই যে তিনটে বললাম 3-4টা, এই তিনটে ছবি 4টে দেবেই কিন্তু ইনভেরিয়েবল, এইচ মোল, একটোপিক, ঠিক আছে, আর হচ্ছে বিপিডি, ঠিক আছে, এগুলো থাকবেই থাকবে, থাকবেই থাকবে, ইনভেরিয়েবলি থাকবে, ঠিক আছে। আর গাইনি থেকে আইদার পলিসিস্টিক ওভারি থাকবে, ঠিক আছে, আইদার ফাইব্রয়েড ইউটেরাস বা অ্যাডেনোমায়োসিস, এগুলো থাকবে, ঠিক আছে, এগুলো খেয়াল রাখতে হবে। তার মানে একটু ডিফিকাল্ট প্রথমেই, মানে আমি দেবে না বলছি না, কিন্তু এইগুলো আগে ভালো করে প্রিপেয়ার করে রাখবি, জার্মার দিতে পারে না দেওয়ার কিছু নেই, কিন্তু তার থেকে বেটার এইগুলো কিন্তু ভেরি কমন আর কি, পরীক্ষা এক্সাম পারপাসে এগুলোই কিন্তু দেবে, এগুলো বেশি ডিটেলস তোকে পড়তে হবে না, আগে আগে আইডেন্টিফাই করতে হবে ঠিক করে যে এই পিকচারটা এইটাই, এই স্ক্যান করা আছে, মোড অফ স্ক্যান, ঠিক আছে, ট্রান্স অ্যাবডোমিনাল ট্রান্স ভ্যাজিনাল, তুই কেন বলছিস এটা,
যে আমি এটা এই কারণে বলছি, এই ফিচার আছে সেই জন্য আমি এটা বলছি, ঠিক আছে, এটা বলতে হবে, তারপরে রিলেটেড কোশ্চেন করতে, ঠিক আছে।